मस्तिष्क उपयुक्त न थाए आज्ञा कहीं जिते लोक अच्छा समस्त मस्तिष्क निराकारवाद को जानापी उपयुक्त न थाए ताकू निराकारवाद पाखक जीवाई आम साकार उपासना करी तार माने धीरे धीरे डेभलपमेंट तार ज्ञान डेभलपमेंट हुए पूजा करवा ये करवा नीति नियम बंधा हवा अरुआ खाइबा फूल तोड़ा विधि सब प्रकार विभिन्न प्रकार आमर नियम बांधी देले कौन हम ना धीरे धीरे तांकर मस्तिष्क विकास हुए एवं से निगूढ़ तत्व को जानिया सक्षम हुए बुझे ना से आम हिंदू शास्त्र रे ये जो नाना विधता अच्छी एगुड़िक सब केवल अति सरल सहज एवं अज्ञ लोकों कराई अज्ञ लोक जिते ये सब कथा तार मस्तिष्क विकास हम से गुड़ तत्व को वेद वेदांत दर्शन षडदर्शन एगुड़ा सब जान से सकाशे एगुड़ा सब कराई किंतु तार अर्थ नुहे जे आम भितर निराकारवाद नहीं कि आमे से विषय सब न जानूना किंतु आमे आमर बरं सबू धर्म अपेक्षा आम धर्म रे विज्ञान भित्तिक निराकार तत्व अच्छी शरीर आमर जो कहती जे शरीर तत्व हूँ प्रकृत ज्ञान मातृगर्भ ज्ञान हूँ प्रकृत ज्ञान गोटे माने मूर्तिटे पूजा कर जो ज्ञान सेटा अप्रकृत ज्ञान किंतु मातृगर्भ ज्ञानटा हूँ प्रकृत ज्ञान अप्रकृत ज्ञान करा जाए कहीं ना अप्रकृत ज्ञान करिवार कारण होची से प्रकृत ज्ञान को हठात धरी पारिबो नाही सेतिपई तांको जे साकार मूर्तिर उपासना कराई तांकर मस्तिष्क को आमे विकास करिगिरी तापरे तांको प्रकृत ज्ञान धरिया पे चेष्टा करंती तेणु आमे पूरा तल स्तर रु जानती ना से जे बुझंती जे खाली आमे साकार उपासना करू आमे निराकार जानू ना ये कथा भूल कौन बुझले नाई आमे सब विभिन्न प्रकार स्तर करू गोटे पिला को आपण कॉलेज बही हठात नहीं पढ़ देदेले गोटे प्रथम श्रेणी पिला को पढ़ी पारिबो कि यही कथा आपणकर गोटे यूट्यूब रु शुणी मु भी ता पूर्व बाबा आपण विश्वास करेंगे आपण ब्रह्मचारी लोक मु मिछ कहूनी मु भी गोटे ठाकुर जगार अच्छी मु कौन कथा मिछ कहूनी यही जो कथाटा मत एति माने मो हृदय को माने लगी नंबरटा रखा बाध्य हली माने मु भी दिने अन्य लोक मान कहूली जिते गोटे पिला माने जिते चाट शाड़ी की जाए ताकू आग दि जाए खड़ी सिलट बास बास खड़ी सिलटरे सी आग ओटे बुलाए मुंडा आलुटे बुलाए तापर जाकि आ हर्षई दुर्घई से क्रमागत भागरे शिक्षा ग्रहण करथाए सेमिति जतले से पिला पाठ पढ़ी सारिबो माने तार चाटशाड़ी पाठ सरिबो ताकू आ खड़ी सिलट दिया जीवो कि ना सी आ खड़ी सिलट धरिबो ना खड़ी सिलट धरिले लोक भी हसिबे यारे एडा बड़ पिलाटे हेलानी खड़ी सिलट आज पर्यंत छाड़ीनी तेणु करी मु एटा आपणक कथा आगुरु मु भी केते जन को कहिची आ जते बेला आपणक यूट्यूब रु मु एई कथाटा पाइली माने मो हृदय भितर को जेमि कथा होची गोटे भावनाटे मु जोटा भाभी थी बा पांच जन का आगे आगुरु कही थी जदि एई कथाटा को ठीक भाबरे माने ईश्वर कहाना कहा माध्यम रे मते जणै देबे निश्चित सेटा मते अमृत तुल्य हो जिवो ना हां तेणु करी मु सेई जिनसटा को सेई दिन रु मु आपणकर प्रत्येक यूट्यूब चैनल माने मु देखे अच्छा अच्छा आ तापरे आ गोटे कथा मु जेहेतु गोटे संसार भितर अच्छी बा गोटे घर गृह अच्छी घर गृह तो निहाती आमर जो अपाठुआ मरहटिया माँ बुढ़ी माने सेमान तो कहिबे जे एई ठाकुर फोटो रखिकी पूजा करिबा से माण पेड़ी रे एते हाथी घोड़ा सब रखिबा तेणु करी सेटाकू तो आउ तांको अंते आमे सिना जहा करिबा तांको थिबा अवस्था कले तांको मर्मु को भी कष्ट हबो ना आउ गोटे कथा रखिकी आपन कहूची गोटे प्रथम श्रेणी पिला को आपन कहबे ना 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 सिलेट दरकार ने त काढी फोपाड़ देबे ना तेणु आमर जो बुढ़ी माँ कि आम जेजे माँ जेजे बापा एमान प्रथम श्रेणी पिला एमानकर एते मस्तिष्क उच्च कोटीर नुहे बुझला
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ନିଜ ମା, ମୋ ନିଜ ବୋଉ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବୋଉ କୁହନ୍ତି ମଦର, ତାକୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆଣିକି ମଠରେ ରଖିଥିଲି। ଯଦି ରଖିଥିଲି ସେଇଠୁ ମତେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅରେ ଛୁଆ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକେ, ଛୁଆ ପୁଅ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ମାଳି ଦେନି, ମୁଁ ମାଳି ଗଢ଼େଇବି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଆମର ପା ମାଳି ନୁହେଁ, ଆମର ଜପା ମାଳି ନୁହେଁ, ଆମର ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଲି ଅଜପା। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନା ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ, ଠିକ ଅଛି ତତେ ଗୋଟେ ମାଳି ଦେମି। ଗୋଟେ ମାଳି ଦେଲି, ଯଦି ମାଳି ଦେଲି ସିଏ ଗଣି ଶିଖିନେ। ଆଚ୍ଛା ଗଣି ଶିଖିନେ, ମାଳିରେ ଯେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କର, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି, 1 ଗୋଟିଏ ମାଳି ଗଢ଼ିବ, 2 3ଟା ମାଳି ଗଢ଼ିବ, 3 3ଟା ମାଳି ଗଢ଼ିବ, 4 4ଟା ମାଳି ଗଢ଼ିବ, 10 5ଟା ମାଳି ଗଢ଼ିବ, 20 6ଟା ମାଳି ଗଢ଼ିବ। କଣ କଲେ ଏଇ 1 2 3 4 ତାପରେ 10 20 50 60 ସେଠୁ 80 108 ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଏ ବୋଉ ଏ କଥା କଣ ତୁ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ। ନା ଠିକ ଅଛି କରୁଛୁ କର। ତାମାନେ ସିଏ କଣ ଅତି ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସେମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା। କଣ ବୁଝିଲେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦନ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସଙ୍ଗିନାମ୍ ଯୋ ये ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମାଚର ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦ ଉଦିତ ଅଜ୍ଞ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାତେ ସର୍ବ ଆଚରି ତାଙ୍କୁ କର୍ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ ବୁଝିଛି ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ଭେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁ କରୁଥା। କାହିଁକି ନା ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିନେ, ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ତୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପିତ ଦତ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଯାଇକି ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଧରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ସେଟା ପରମ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଯୋଉଗୁଡାକ କରାହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ସହଜ ସାଧ୍ୟ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବୁଝିଲେ କି? ଅବ୍ୟକ୍ତା ହି ଗତିରି ଦୁଃଖଂ ଦେହ ବଦ ଭୀର ବାପ୍ୟତେ। ଦେହଧାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ କାମୀ ଯଦି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସାକାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିକି। କଣ ନା ଶଙ୍କରର ମତ, ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହଉରୁ ମୋର ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଯୋଉ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରନ୍ତି, ସେଇ ପଥରେ ତମେ ଚାଲ। ଆଉ ଶଙ୍କରର ମତ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ନିରାକାରବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ମତଟା ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିକି ପୂଜା କରୁଛି, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇକୁ ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ନିର୍ଯାସ। ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫୋନ ଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ମୋଲ୍ଲା ମୌଲବୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନ ନୁହେଁ କି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେବତାର କଥା କହିବ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ନା ତାର କାରଣ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସିଏ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଖରାପ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ନ୍ୟୁନ, ତେଣୁ ତମେ କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରିବେ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ସିଏ କହିବେ ନାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ। ଯୋଉ ଅହଂ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ଅହଂ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ବା ଏଇ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଭଳି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସକାଶେ ସେ କଳୁଷିତ ହବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାତିଭେଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିନି। କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କରୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବନି। ମାନେ ଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା, ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାନି, ଏମିତି ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ଭାଇ ବୋହୂ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହା ହେଇଛି, ସିଏ ମେଞ୍ଚେ ଶିବ ଫଟୋ ଆଉ କୋଉ ଫଟୋ ମଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଏମିତି କେତେ ଫଟୋ ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିବୁ, ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକିବା ଭଲ ନା 5 ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ତ ମତିଭ୍ରମ ହଉଛି, ନିଜର ଚିତ୍ତଟା ତ ଚାରିଆଡେ ଭଟକୁଛି। ବୁଝେଇଲା ପରେ ବୁଝିଲା, କହିଲା ହଉ ପୁଅ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଫଟୋ ଥାଉ ଆଉ କେତେଟା ଫଟୋ କାଢିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଦେଖେ, ଶିବ ହେଲେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ଆମ ଗୃହ ଭିତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁଟା ଆସିଲା ମାଛ ମାଂସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଇଁଷ କରୁଛେ, ଆମେ ତ ନିଜେ କହୁଛେ ଠାକୁର ବାସ୍ନା ଭୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ଏଇ ବାସ୍ନାଟା ତାଙ୍କୁ ଦବା। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୁଁ ଘରେ 3ଟି ଫଟୋ ରଖିଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ସେ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ଫଟୋଟି ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ କାଢିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଘର ଗୃହ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଭାଇ ରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବର୍ଷେ ହେଲା। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ମାନେ ମୋର କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସକାଳୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପୂଜା ପାଠ ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କରିବା କଥା କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଧୂପ ଦଉଛି, ପୁଣି ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିକି ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି, କିଏ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିକି ମୁଁ ଏଇଗୁଡା ଦେଖିବି। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିୟମ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଣ ନିୟମ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବି, ଏମିତି କରି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଗୁଡା ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶୋଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ଯେତେବେଳେ ଶୋ କଲା, ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ଆଗ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ, ତା ଭିତରେ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରଖିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମତେ ସେଇଗୁଟା ବେଶୀ ଆପଣାର ଲାଗିଛି। ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ସାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବି ବୁଝଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ହଉଛି ସରିମାର୍ଥ ନା, ତେଣୁ ସରିମାର୍ଥରେ ଯାହା ଆମେ ବୁଝେଇବା ସେଗୁଡା ସବୁ ନିରାକାରବାଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସକାଶେ ସେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଟକରୁ କହୁଛି। କଟକ ବଡମା ନରସିଂହପୁର ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ବଡମା ନରସିଂହପୁରରେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। କୋଉଠି? ବାଲିସାହିରେ। ଏଇ ନରସିଂହପୁର ବାଲିସାହି ଯାଇ କଥା କହୁଥିବେ? ହଁ, ସେ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବାଲିସାହି। ହଁ, ବଡମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ବଡମ୍ବା କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ଏଇ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ତ, କି ଯଦି ନରସିଂହପୁର କହୁଛି ଏ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ତ, ସେମାନେ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ଲୋକ ଲଗେଇକି କହନ୍ତି। ନା, ବଡମ୍ବାରୁ ଆମର 8-10 କିଲୋମିଟର ହବ ବାଲିସାହି। ଆଜ୍ଞା, ବଡମ୍ବାରୁ 8 କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ହବ ବାଲିସାହି, ନୂଆ ଗାଁ ବାଲି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ନରସିଂହପୁର ଟାଉନ ଉପରୁ ହେଇପାରେ ବାଲିସାହିଟା। ସେ ନୂଆ ଗାଁ ବାଲିସାହି ତ? ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ବାଲିସାହି ଅଛି, ବଡମ୍ବାର ବାଲିସାହି ନାହିଁ। ନା, ବଡମ୍ବା ନୁହେଁ, ସେଟା ନରସିଂହପୁର। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ନରସିଂହପୁରରେ ବାଲିସାହିଟା ଅଛି। ହଁ, ସେ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର କହନ୍ତି ଲଗେଇକି ଲୋକମାନେ।
ବାବା ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ନାଁଟା କଣ? ଦୟା ଶମ୍ଭୁ ପାହାଡରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସେଇ ଦୟାନିଧି ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ଆଉ ଆମର ଦୟାନିଧି ପରମହଂସକୁ ଛଡା କିଛି ଆଉ ବିଗ୍ରହ ଫିଗ୍ରହ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମର ହେଲା ଗୁରୁ ପୂଜା ହଉଛି ମାନେ ସାକାର କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ହସୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛୁ, ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ବି ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗୁରୁ ପୂଜା ହିଁ କରୁ। ବାବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଶିଖ ଧର୍ମ, ସେଠୁ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାଖା, ଆମେ ଶିଖ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଶାଖା। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁ ନାନକ, ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଏମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ହୁଅନ୍ତାନି ଯେ କେବଳ ଆମେ ପରମାତ୍ମା କିଏ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବରୁ ବି ପରମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ମୋ ପିଲା ବେଳେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଆମ ଦୁଆରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କର ନ କର ସିଏ କହିବେ ଆଗ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯା ଜଳ ତୁଳସୀ ଧରିକି, ତାଙ୍କର ପୁସିଂ ସେଟ୍। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଗ୍ରହତାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ସେ ଜାଗା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବା ମେମ୍ବର କରିବା, ସେଇଟା କେମିତି? ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଇବା, ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଏତିକି ପଇସା ଥୁଅ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ହବ ଦିଅ, ସେ ଅମକ ଦିଅ, ଢିଙ୍କି ଦିଅ, ଏସବୁ କହିବା ତାଙ୍କର କାମନା ରହୁଛି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆଗେ। ହଁ, ଯେ ଏଇ ଭାବନା ଦେଇକି ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଲି, ଆରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆଉ ଗୁରୁ ଆଉ କେହି ବଡ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲି ତ ଆଗ ମା ମତେ ଶିଖେଇଲା ଏଇଟା କାଉ, ଏଇଟା ପାରା, ଏଇଟା ବଗ, ଏଇଟା ଗାଈ, ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ। ତେଣୁକରି ମୋ ମା ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାପରେ ବାପା ଗୁରୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଠାରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲି, ନାଚରେ ହଉ, ଗୀତରେ ହଉ, ବଜେଇବାରେ ହଉ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲରେ ହଉ, ସେମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ତ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି, ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତିରେ ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ଇଶାଣରେ ଫୁଲ ପାଣି, ଏମିତି ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ପୂଜାଟି ସମାପନ କରୁଛି। ପଛରେ ଦେଇଦବୁ ସେ ହେଇଯିବ। ହଁ ବାବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିମୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବୁ ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରି କେତେବେଳେ ହେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ସେଇ 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ, କିମ୍ବା ସକାଳ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ, 10ଟା 10:30 ବେଳକୁ ଫ୍ରି ଅଛି, କହିବେ କଥା ହବା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ରମ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଖାଲି ଏତିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମ ବଡମ୍ବାରେ ଆଶ୍ରମ ହେଇନି? ହେଇଛି ନା, ବଡମ୍ବାର ନୁହେଁ, ନରସିଂହପୁର। ଏଇଟା ତ ନରସିଂହପୁରରେ ହେଇଛି। ବଡମ୍ବାରେ ଆଚ୍ଛା, ବଡମ୍ବାରେ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଭଦ୍ରକ ମଝାମଝି ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ଆସିବେ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଭଦ୍ରକ ମଝାମଝି ଯୋଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 2 କିଲୋମିଟର ମଠ। ମାନେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବ? ନାଇଁ,
ଯାଜପୁର ରୋଡ ଭଦ୍ରକ ମଝାମଝି ହଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ହଁ ସେ ଭଦ୍ରକ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପରେ ଠିକ ମଝାମଝି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେଇଠୁ ଗାଡି ମଟର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ନା? ହଁ ସେ ଅଟୋ ଅଛି, ଚାଲିକି ବି ଆସି ହବ 2 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ଅଟୋରେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ 50 100 100 150 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଫତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି? ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନା ଆମର ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ମାସରେ ଥରେ ଗୁରୁମେଳା ହୁଏ। ସେ ଗୁରୁମେଳା ସମେତ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରତି ମାସର ପହିଲାରେ? ହଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡାଯାଏ। ତା ଛଡା ଯୋଉମାନେ ଫୋନ ଫାନ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବି, ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଫୋନ କରିକି ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିବି ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଭାବିବେନି ତ? ନା ଭାବିବି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହୁଛି। ଯଦି ଏମିତି କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥିବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନା କି କାହାକୁ ମନା କରେ ନା। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ପଛରେ କଥା ହବା ଏ କଥା କୁହ। ହଁ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ 10ଟା ପରେ ଫ୍ରି ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଫ୍ରି ବି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେ ହେଇ 5 ମିନିଟ୍ ହବୁ ବା 10-15 ମିନିଟ୍ ବିଶେଷତଃ ସେଇ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ହେଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି ତ? ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଖୋଲିକି ଟିକେ କହିବେ। ଆମ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଯେମିତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରବଚନ ଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଦୟାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ, ହଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମଟା କଣ? ନିୟମାବଳୀଟା କଣ? ଆମର ନିୟମ କେବଳ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ସାଧନା, ଯୋଗ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆରତି କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ଆଉ। ଆଉ ସକାଳେ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା କରିବା ଆଉ। ହଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳୁ ଯୋଗ ଗାଧେଇବା, ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ସେମିତି ଯୋଗ କରିବା, ଆଳତି କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କାମ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ ବୋଲି ଟିକେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ।